نرالی شان سے کربل کو جا رہے ہیں حسین، نرالی شان سے کربل کو جا رہے ہیں حسین، نبی کی دین کے لیے سر کٹا رہے ہیں حسین۔ نرالی شان سے کربل کو جا رہے ہیں حسین، نبی کی دین کے لیے سر کٹا رہے ہیں حسین۔ اور ہر ایک نبی نے پڑھا جس رسول کا کلمہ، ہر ایک نبی نے پڑھا جس رسول کا کلمہ، اسی رسول کا کلمہ بچا رہے ہیں حسین۔ ہر ایک ہر ایک نبی نے پڑھا جس رسول کا کلمہ، اسی رسول کا کلمہ بچا رہے ہیں حسین۔ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن پاک سے ہم نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ترجمہ سے آپ بہت حد تک واقفیت رکھتے ہوں، اس لیے کہ بار بار پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے، خطاب سننے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، محرم کا چاند نظر آتے ہی ہر جگہ امام حسین کے نام کا نعرہ لگنے لگتا ہے۔ اور آج تو 10ویں محرم کی شب ہے، ایک ہی محرم سے لوگ امام حسین کے ذکر میں لگ جاتے ہیں۔ آج آپ نے بھی سر شام سے اب تک مداح خیر الانام جناب واصف رضا میدنا پوری سے نعت و مناقب کے اشعار سنے، اور نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا اختر رضا ضیائی صاحب قبلہ سے اشعار کے ذریعے حسینی پیغام آپ نے سننے کی کوشش کی۔ بلبل باغ مدینہ شاعر اسلام جناب شاہد رضا حبیبی سے آپ نے سنا، اور اندلیب گلشن رسالت جناب غلام رضا مدھوپوری سلمہ آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہیں، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ بلبل باغ مدینہ شعر و ادب کے نگینہ حضرت علامہ مولانا نقیب اہل سنت الیاس فیضی صاحب قبلہ سے آپ نے کچھ قیمتی گفتگو سماعت کی، اور ہمارے اور آپ کے بیچ نگاہوں کے سامنے بلبل باغ مدینہ شاعر اسلام جناب ندیم رضا مدھوپوری صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ ان سے بھی بھرپور انداز میں سماعت کریں گے، اور اللہ کا فضل ہے ہم نے کئی مرتبہ سامنے سے سنا بھی ہے، ہمیں بھی سننے کا شوق ہے، یہ بھرپور انداز میں سناتے بھی ہیں۔ چلیے تو سارے لوگ سننے کے لیے تیار ہو جائیے، محبت سے بولیے یا رسول اللہ۔ ہم نے قرآن پاک کی آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ مت کہو۔ کیا مت کہو؟ انہیں مردہ مت کہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، آخر میں اللہ رب العزت اشارہ فرما رہا ہے تم اس کو سمجھ نہیں سکتے، تم کو اس کا شعور نہیں ہے، تمہارے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ تم سمجھ سکتے۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی کا جب مطالعہ کریں گے تو یہ باتیں کھل کر روز روشن کی طرح عیان ظاہر و باہر ہو جاتی ہے کہ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہاں وہم و گمان سے بھی بچنے کے لیے منع کیا گیا، اور یہ تعلیم دی گئی کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ کون زندہ ہے؟ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، شہداء اپنی قبر میں زندہ ہیں، اولیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ تفاسیر کی کتاب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو قبروں میں کھانا پینا بھی ملتا ہے، عبادت و ریاضت بھی کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل بھی پڑھتے ہیں۔ اور جب قریشی محلہ میں بیٹھے بیٹھے مجاہدین ملت کے دیوانے کھڑے ہو کر لیٹ کر اٹھ کر بیٹھ کر مسجد میں مدرسہ میں گاؤں میں سڑک میں
समाप्त भी फरमा लिया करते हैं। ये हम सुन्नियों का अकीदा रहा है। लेकिन याद रखना, ये मुहर्रम का मौका है, लोग आपको कहते हैं ये मुजाहिद मिल्लत के गुलाम हैं, लोग आपको कहते हैं कि ये मुजाहिद मिल्लत के दीवाने हैं, लेकिन आप सिर्फ मुजाहिद मिल्लत के दीवाने नहीं है। दूसरी जगह जाएंगे, मुहर्रम का मौका आएगा, लोग नाच गाने बाजे का इंतजाम करते हैं, लोग ढोल ताशे का इंतजाम करते हैं, शराब नोशी होती है, अय्याशी के अड्डे कायम किए जाते हैं, बुराइयां आम होती है, बेहयाई का पर्दा उठा दिया जाता है। लेकिन वो मुजाहिद मिल्लत के दीवानों, आपने आका हुसैन के नाम पे महफिल सजा के ये सबूत दे दिया है कि हम सिर्फ मुजाहिद मिल्लत के गुलाम नहीं, हम तो करबला के शहंशाह के भी गुलाम हैं, हम तो आका हुसैन के भी गुलाम हैं। और सिर्फ गुलामी जलसे जुलूस तक नहीं देना है, सिर्फ गुलामी का सबूत जलसे तक नहीं रहना चाहिए, मस्जिद तक भी इसका सबूत होना चाहिए कि जब मस्जिद के मीनार से अजान की सदाएं बुलंद होगी तो फिर हमें अल्लाह की इबादत और रियाजत के लिए मस्जिद में भी हाजिर होना है। बोलिए सुभान अल्लाह, है ना? इंशाअल्लाह जरूर हाजिर होंगे। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का फरमान है, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। मन अकामहा अकामद्दीन, जिसने इसको कायम किया उसने दीन को कायम किया। फमन तरकहा हदमद्दीन, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को छोड़ दिया। अब आप कहेंगे हजरत आपने आयत पढ़ी शहादत वाली, रब के राह में कत्ल किए जाने वाले के हवाले से, और ये आका की हदीस रही नमाज के बारे में। आइए आपका ज़हन चेंज करता हूँ, करबला का मैदान है, आका हुसैन को पता है कि मेरे नाना जान ने गली कूचे में घूम घूम कर दीन का प्रचार किया है, शरीयत का इकरार किया है, मज़हब इस्लाम की खिदमत की है। गली कूचे में घूमकर आका हुसैन भी प्रचार कर सकते थे। क्या हुसैन को पता नहीं है कि सर कटाना जरूरी नहीं, खानदान कटाना जरूरी नहीं, कुंबा कटाना जरूरी नहीं, अपने भाइयों को कटाना जरूरी नहीं, अपने बच्चों को कटाना जरूरी नहीं। मज़हब इस्लाम का प्रचार गली कूचे में मेरे नाना जान ने घूम के किया है, हम भी गली गली घूम के नाना जान की शरीयत का इकरार कर लेंगे। लेकिन आका हुसैन करबला के मैदान में और वहां लड़ते लड़ते जब नमाज का वक्त आ गया, आका हुसैन ने सर झुका दिया। हमने आलम तसव्वुर में पूछा, आका हुसैन ये तो समझा दीजिए, जब लड़ने गए थे नमाज का वक्त आ गया था, आपको तो ये पता ही था कि नमाज बाद में पढ़ सकते हैं, नमाज की कज़ा हो सकती है, पहले जंग लड़ लेते, पहले दुश्मनों का मुकाबला कर लेते, पहले मुखालिफ को जवाब दे देते, पहले अगेंस्ट को आंसर दे देते, लेकिन आपने सजदा क्यों किया, दुश्मनों को मौका क्यों दिया? आका हुसैन ने कहा तुमने नहीं सुना? आलम तसव्वुर में जवाब आया, मेरे नाना जान का फरमान है अस्सलातु इमादुद्दीन, यानी नमाज दीन का खंबा है। अब मान लीजिए एक छत है, उसमें पिलर होते हैं और पिलर के बगैर ये छत गिरने वाली नहीं, छत रुकने वाली नहीं, अगर पिलर हटा लेंगे तो छत गिर जाएगी। इसी तरह दीन है, आका ने फरमाया ये दीन का खंबा नमाज है, अब नमाज दीन का खंबा है। आका हुसैन जवाब देते हैं कि जब लड़ते लड़ते नमाज का वक्त आ गया, हम तो दीन बचाने गए थे, हम तो शरीयत बचाने गए थे, हम तो इस्लाम बचाने गए थे, हमने सोचा कि नमाज को मेरे नाना जान ने खंबा बताया है, खंबा को पकड़ लेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन की हिफाजत करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, छोटे पर वो बना। आका हुसैन ने खंबे को पकड़ लिया और आप तो मुजाहिद मिल्लत के दीवाने हैं। मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान प्लेटफॉर्म पे गाड़ी में बैठे, प्लेटफॉर्म आ गया, नमाज का वक्त है, गालिबे घुमाना हमारा कि शायद वो भी असरी की नमाज का वक्त। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अपने मानने वालों के साथ उतर गए, अपने मानने वालों के साथ उतर गए, मुरीदीन मुतक़िदीन मुतवस्सिलीन, शैदा चाहने वाले दीवाने गुलाम नौकर खादिम। कहा आका गाड़ी जाने का वक्त हो जाएगा, आप नमाज के लिए नियत बांध रहे हैं, अपने मंजिल पे जाके नमाज पढ़ लेंगे, सफर मुकम्मल करके नमाज पढ़ लेंगे। लेकिन इमाम हुसैन ने प्लेटफॉर्म पे मुसल्ला बिछाया। क्या किया? प्लेटफॉर्म पे मुसल्ला बिछाया। और जब आका मुजाहिद मिल्लत प्लेटफॉर्म पे मुसल्ला बिछा देते हैं, नमाज में मशगूल व मसरूफ है, गाड़ी चलने का वक्त हो गया, स्टेशन मास्टर का ऑर्डर आ जाता है, ड्राइवर बढ़ाना चाहता है लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़
علامہ شہاب الدین صاحب کا درخواست اسٹیج پر معتبر معتمد مستند علماء اکرام کا نورانی قافلہ موجود ہے اور سارے لوگ ندیم بھائی کو سننے کے لیے بہت بے قرار ہیں. چلیے ہمیں بھی سننے کا شوق ہے اور نعت خوانی سننی بھی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے چند منٹ گفتگو. مجاہد ملت نے نماز کے لیے نیت باندھی، کربلا میں نماز کے لیے نیت باندھنے، نماز سجدے میں جانے سے اللہ نے دین بچا لیا، اور مجاہد ملت نے پلیٹ فارم پہ نیت باندھ لی تو اللہ نے ٹرین کو روک دیا. کچھ لوگوں کا آبجیکشن ہے کہ آقا حسین چلے، کہاں سے؟ مدینہ سے چلے. کوفیوں کا خط گیا، کوفیوں کی طرف سے خط گیا، لوگوں نے انوائٹ کیا حسین جلدی کوفہ تشریف لائے ورنہ ہمیں یزیدیوں کے ہاتھ پہ بیعت مجبوراً ہونا پڑے گا. آپ آئیے، ہمیں آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا ہے، ہم آپ کے دیوانے ہیں، ہم آپ کے نوکر ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں. آقا حسین مدینہ سے چلے، دشمنوں کا بھی خط جا رہا ہے، اپنوں کا بھی خط جا رہا ہے، خطوط کے انبار لگ گئے، لیٹر بھر چکا ہے. امام حسین مدینہ سے چلے، آقا کی بارگاہ میں گئے، حاضری دی، فاتحہ پڑھا، نانا جان سے اجازت چاہی، پھر اپنی اماں جان سیدہ عابدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی قبر انور پہ گئی، اجازت طلب کیا. اس کے بعد چلے مکہ مکہ کی طرف. جب مکہ معظمہ پہنچ گئے تو پھر خطوط زیادہ ہونے لگے. امام حسین نے بیٹھ کر ڈیسائیڈ کیا کہ کون سا راستہ اختیار کیا جائے، تو مسلم بن عقیل کو بھیجنے کا راستہ طے پایا کہ انہیں بھیج کر پہلے حالات کی انکوائری کروا لی جائے، پتہ لگا لیا جائے کہ کوفہ میں کیسا ماحول ہے. مسلم بن عقیل آئے، کتابوں میں روایت ہے کہ دونوں بچوں کے ساتھ آئے، بیوی اور بیٹی کو چھوڑ کے آئے، لیکن کہیں کہیں پر روایت میں منع بھی کیا گیا ہے. برکت مسلم بن عقیل آئے، اور جب لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ قطار در قطار، چوک در چوک مرید ہونے لگے، بیعت ہونے لگے، ان کے دامن سے وابستہ ہونے لگے، یزیدیوں کی جھرمٹ میں کھلبلی مچ گئی. فوراً بشیر نامی گورنر تھا کوفہ میں، چینج کرنے کو بولا گیا. پہلے بشیر کو آرڈر کیا گیا کہ مسلم بن عقیل کو پکڑ کے موت کے گھاٹ اتروا دیا جائے، لیکن بشیر کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت تھی، اس نے منع کیا. ابن زیاد کے آرڈر سے اب گورنر چینج کیا گیا، اس نے مسلم بن عقیل کو پکڑ کے اور اسی احاطے کے چھت کے اوپر لے جا کر اسے شہید کر دیا گیا. دونوں بچوں کا واقعہ. اس کے بعد وحید کلبی آتا ہے جس نے شادی کے ابھی 15 دن گزرے ہیں، اپنی ماں سے اجازت لی، اپنی اہلیہ سے اجازت طلب کیا، میدان کربلا میں اتر گئے اور آقا حسین کے نام پہ جان کی بازی لگا دی. اس کے بعد ننھے علی اصغر آ جاتے ہیں اور ان کی ماں نے کہا امام حسین سے کہ میرا چھوٹا سا بچہ سینے کا دودھ خشک ہو چکا ہے، خیمے میں سارے لوگ پیاسے ہیں، آقا حسین کچھ تو پانی کا انتظام کر دیا جائے. ننھے اصغر کو گود میں لیے آقا حسین چلے دشمنوں کے سامنے. سوچا کہ چہرہ دکھاؤں گا انہیں ترس آ جائے گا، وہ پانی اویلیبل کر دیں گے، وہ پانی عطا کر دیں گے، وہ پانی دے دیں گے، وہ پانی مہیا کر دیں گے. امام حسین بچے کو لے کر یزیدیوں کے سامنے پہنچے، کہا اور دشمنوں، میرے نانا جان کی شریعت پہ چلنے کا وعدہ بھی کرتے ہو، شراب نوشی کو عام بھی کرنا چاہتے ہو، گانے بازے کو جائز بھی کرنا چاہتے ہو، اور نشے کو روا بھی ڈالتے ہو. اسی کے خلاف تو جھگڑا تھا کا جھگڑا. یزید بھی کلمہ پڑھنے والا، نبی کو ماننے والا، لیکن شریعت میں دخل اندازی کرنا چاہتا تھا، اور وہ جو امیجش کر کے شریعت چلانا چاہتا تھا، اپنے آپ کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ دین کے ساتھ شراب بھی جائز ہو، اور نشہ بھی جائز ہو، گانا باجا بھی جائز ہو. اسی کے خلاف امام حسین تھے. کربلا کے میدان میں ننھے علی اصغر کو لے گئے، پانی نہیں ملا، دشمنوں نے تیر سے اٹیک کیا، حملہ کیا. ننھے علی اصغر کے گردن میں حلقوم پہ تیر لگتی ہے، خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے. امام حسین پاک کے چہرے پہ خون کا فوارہ پڑتا ہے. آقا حسین لے کر واپس لوٹ جاتے ہیں. ادھر سے ام رباب نے کہا حسین کیا بات ہے، میرے بچے کی رونے کی آواز بند ہو گئی ہے، لگتا ہے میرے بچے کو پانی مل گیا ہے، لگتا ہے میرے بچے کی پیاس بجھ گئی ہے. آقا حسین نے کہا گھبرانے کی ضرورت
रही है बेगम, अब ये नन्हारी अक्सर कभी तुमसे पानी ना मांगेगा, कभी दूध ना मांगेगा। अल मुख्तसर 18 साल के अली अकबर आ जाते हैं। अब्बा जान, अब हमें करबला के मैदान में जाने की इजाजत दी जाए। जवान बेटा, बाप कहता है, इमाम हुसैन पाक कहते हैं कि बेटा मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, जा खेमे के अंदर माँ बहनों से इजाजत ले लो। आप जो अली अकबर खेमे के अंदर जाते हैं, जाने के बाद इजाजत तलब किया, तलब करने के बाद मैदान करबला में निकल पड़े, दुश्मनों के झोपड़ में घुस गए। और रिवायत आती है कि अली अकबर इमाम हुसैन के बाद ऐसे शख्स हैं जिन्होंने करबला के मैदान में यजीदियों के साथ सबसे ज्यादा मुकाबला किया। इमाम हुसैन के बाद अली अकबर लड़ते रहे, दुश्मनों का खात्मा होता रहा। अचानक प्यास की तपिश, प्यास की शिद्दत बढ़ गई। वो चले आए खेमे के करीब, खेमे के अंदर अली अकबर की वालदा आका करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम का जुब्बे मुबारक पकड़ के दुआएं कर रही थी कि या अल्लाह मेरे बेटे अली अकबर को एक बार खेमे तक वापस ला दे, ताकि मैं उसका जी भर के दीदार कर सकूं, जी भर के उसका चेहरा देख सकूं। इधर शहबानो जाती है, कहती हूँ मेरे बाप क्या कर रही हो? उन्होंने जवाब दिया कि मैंने सुना है आका का लिबास पकड़ के अगर कोई दुआएं करती है ना, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता, एक्सेप्ट तो कबूल फरमा लेता है। शहबानो पूछती है, और बाप बता दो सही कि तू क्या दुआ कर रही है? तब उन्हें बाप कहती है कि हाँ मैं यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह मेरे बेटे अली अकबर को एक बार खेमे के पास वापस भेज दे। शहबानो कहती है मेरे बाप घबराओ नहीं, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है। खेमे के बाहर और अली खेमे के बाहर अली अकबर भी मौजूद है, इमाम हुसैन उनके सामने है। सब खेमे की औरतें निकल के आती है, अली अकबर को देखा। अली अकबर ने कहा मुझे प्यास की शिद्दत है, एक बूंद तो पानी नसीब हो जाए ताकि मेरा हौसला बढ़ जाए, ताकि मेरी सांस चलने लगे, ताकि मेरे हौसले में मजबूती आ जाए। इमाम हुसैन जो अब्बास नंबरदार मस्जिदा में पानी लेकर आ रहे थे, गिरा टूटा पड़ा था, उसी को गए छूते हैं और उंगली मार मार के सोचते एक बूंद भी अगर पानी नसीब हो जाए तो अली अकबर के मुंह में डाल दूं, लेकिन पानी नसीब ना हुआ। आखिरकार अपना जुबान अपनी जुबान अली अकबर के मुंह में आका हुसैन डाल देते हैं। वो जुबान अपनी जिस जुबान को मुस्तफा जाने रहमत चूसा करते थे बचपने के आलम में, इमाम हुसैन ने अपनी जुबान को अली अकबर के मुंह में डाल दिया और कहा बेटा ये वो जुबान है जो मेरे नाना जान मुस्तफा पैगंबर बचपने के आलम में चूमा भी करते थे, चूसा भी करते थे। अब तुझे पानी की जरूरत नहीं, इसी जुबान के बदौलत तेरे बदन में ताकत आ जाएगी। अली अकबर ने चूसने के बाद अपना सफर आग शुरू किया और गए यजीदियों के झुरमुट में घुसने के बाद नतीजा ये होता है कि यजीदियों के झुरमुट में कोहराम मच गया, खलबली मच गई। आखिरकार अमर बिन साद घबरा गया कि ऐसे नहीं होगा, अली अकबर से मुकाबला ऐसे नहीं किया जाएगा। अगर यूं ही लड़ते रहोगे तो अली अकबर सारे काफिले वालों का काम तमाम कर देगा। यकबारगी अटैक करो, यकबारगी हमला करो। सारे लोगों ने मिलकर हमला किया। रिवायत में कहीं थी लिखा है कि अली अकबर के नाक काट लिए गए, मुस्का किया गया, नाक काट लिया गया, कान काट लिया गया, बाजू काट लिए गए, आंखें निकाल दी गई और बूटी बूटी करके करबला के मैदान में फेंक दिया गया और घोड़े दौड़ा दिए गए। किसी रिवायत में ये वाकया इमाम कासिम के हवाले से है। बहरकैफ वाकया तो यही है कि नबी की शरीयत की खातिर करबला के मैदान में एक एक करके शहीद होते चले गए। अब्बास नंबरदार का वाकया आपने बार बार सुना है, दोनों बाजू कट गए, अपने दांत में मस्कीदा दबा लिया और उसके बाद जब दांत में मस्कीदा दबाया दुश्मनों ने तीर से वार किया, आंख में लगी, आंख निकल के बाहर आ गई, फिर भी अब्बास ने हिम्मत हारने का काम नहीं किया। आखिरकार चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया। अमर बिन साद ने यह ऑर्डर किया कि अगर अब्बास नंबरदार मस्कीदा भरा पानी लेके अपने खेमे तक चला गया तो हुसैनी काफिले के अंदर ताकत आ जाएगी, उनसे मुकाबला करना बड़ा दुश्वार और डिफिकल्ट मुश्किल हो जाएगा। ये सोचकर सारे लोगों ने एक बार भी हमला किया, यहाँ तक कि मस्कीजा भी टूट फूट गया, पानी सारा का सारा नीचे जमीन पे गिर पड़ा और अब्बास नंबरदार जमीन पे गिरे पड़े हैं। आका हुसैन ने उठाया, अब्बास नंबरदार ने आखिरी दीदार किया, आखिरी मर्तबा ज़ियारत की। अब्बास नंबरदार भी शहीद हो जाते हैं, नन्हे अली असगर को शहीद होते
करते देखा। यहाँ तक कि लाश उठाने का भी ढंग से मौका नहीं मिलता। जनाजा पढ़ना और दफनाना तो दूर की बात है, घोड़े दौड़ा दौड़ा कर सारे लाशों को करबला के तख्ती रेत पर रौंद दिया जाता। आखिरकार और मोहम्मद भी आते, ये भी शहीद हो गए। इमाम कासिम भी आए इजाजत लेकर, वो इमाम कासिम जो हसन मुस्तफा के बेटे, जिनकी सगाई हुसैन की बेटी बीबी सकीना से हो चुकी थी। इमाम कासिम आए, आका से इजाजत लिया, करबला के मैदान में आ गए और अमर बिन साद पे नजर पड़ी तो अमर बिन साद ने क्या क्या पता है, एक अरसद पहलवान था, 12,000 दिनार मौत देके उसे रखा गया था, बड़ा स्ट्रॉन्ग ताकतवर। लेकिन पता है जब अल्लाह की गिरफ्त आती है ना तो बड़े बड़े शोरमा जवाब दे जाते हैं। अल्लाह की कुदरत के सामने किसी की नहीं चलती। मैं अपने वक्त से चल रहा हूँ, 5 से 6 मिनट 8 मिनट का वक्त हमारा बच गया है। मतलब के बोले सुभान अल्लाह। इमाम कासिम इजाजत तलब करते आका हुसैन से। आका हुसैन ने फरमाया, कासिम तुम ही तो मेरे भाई की आखिरी निशानी हो, तुम तो रुक जाओ ताकि तुम्हें देख के भाई हसन की याद ताजा कर लिया करूं। लेकिन इमाम कासिम ने कहा, मेरे चचा जान मुझे जाने की इजाजत दी जाए, मेरे रहते रहते आपको तकलीफ होगी, ये मुझे गवारा नहीं। मैदान में उतर गए। अमर बिन साद ने कहा, अरसद पहलवान से इससे मुकाबला करना आसान नहीं है, इससे जंग लड़ना आसान नहीं है, अरसद पहलवान तुम जाओ। उसने कहा, मैं इतना बड़ा पहलवान, हमें शोहरत हासिल है पहलवानी में और मुझे भेजने की बात करते हो, इंसल्टी नहीं हो जाएगी, बेइज्जती नहीं हो जाएगी? पहले मेरे बेटे लोग हैं, बेटे जाएं, वो पहले मेरे बेटे का तो जवाब दे कासिम, उसके बाद मेरी बारी आएगी। बड़ा बेटा आया, इमाम कासिम ने काम तमाम कर दिया, दूसरा बेटा, तीसरा, चौथा। मैं थोड़ी जल्दी में चल रहा हूं अपने वक्त के हुदूद और क़ुयूद के एतबार से। अब देख लीजिए, चारों बेटों का काम तमाम हो गया। अमर बिन साद ने ललकार के कहा, अरसद मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जाके मुकाबला करो, तुमने कहा कि हमारा बेटा मुकाबला के लिए काफी है, देखा तुमने क्या हुआ। अब अरसद पहलवान बड़े जोश और जज्बात में मैदान में कूद पड़े, घोड़े पे सवार होके। इमाम हसन मुज्तबा के बेटे इमाम कासिम, जिनकी सगाई हो चुकी थी बीबी सकीना को, इसीलिए बीबी सकीना कहा जाता है। अब इमाम कासिम देखिए अक्ल से काम लेते हैं, कहते हैं, और तो पहलवान इतना बड़ा पहलवान हो के तूने जीन भी ठीक से टाइट नहीं किया, टेढ़ी टीन उल्टी जीन लगा लिया, उल्टी जीन लगा लिया। ये इतना सुनना था कि वो पहलवान घबरा गया कि ये तो हमारी बेइज्जती की बात है, हम इतने बड़े पहलवान और अभी तक जीन लगाने का भी हुनर मालूम नहीं। जो ही नजर का नीचे करना था कि इमाम कासिम ने एक तलवार चलाई और अरसद पहलवान जो बड़ा दमदार था उसका काम तमाम कर दिया। फिर उसके बाद अमर बिन साद के बदन में खुजलाहट पैदा हो गई, सारे यजीदी भेड़ियों को जमा किया और कहा, एक बार में इमाम कासिम पे अटैक किया जाए। यकबारगी हमला किया गया और इमाम कासिम वहीं घोड़े के ऊपर सवार ही गर्दन लटक जाती है, जमीन पर नहीं गिरते। आका हुसैन उन्हें लेके आते हैं और आका हुसैन के गोद में इमाम कासिम की रूह कफसे उनसरी से परवाज कर जाती है। फिर आखिर में इमाम हुसैन अपने खीमे की औरतों से कहा, सब्र करो, मदीना से चले तुमने सब्र का दामन न छोड़ा, मक्का से चले तुमने सब्र का पैमाना लबरेज में होने दिया, अब घबराने की जरूरत नहीं है, चिंतित मत हो। इमाम हुसैन को जाने दो करबला के मैदान में। कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, जब मक्का से चले, हज का मौसम था। क्या मौसम था? हज का मौसम। कुछ लोगों ने कहा कि हज छोड़कर इमाम हुसैन क्यों आ गए करबला के मैदान में, हज छोड़कर क्यों आ गए? बस 3 मिनट बच गया, 4 मिनट बोलो सुभान अल्लाह। उसके बाद आपके सामने गुलाम रजा मधुपुरी और मेरे बड़े भाई नदीम रजा फैजी साहब किबला। सुनिए, आका हुसैन मक्का से आए, मदीना से आए, हज जो छोड़ा, ऑलरेडी इमाम हुसैन पाक मक्का से कूफा जब रवाना हुए 5 हज कर चुके थे। कितने हज? 5 हज। और ये सबको पता है कायदा कि लाइफ में एक ही मरतबा तो हज फर्ज है।
تو امام حسین کا اگر حج چھوٹا بھی تو نفلی حج چھوٹا، کعبہ چھوڑ کے آئے کربلا کے میدان میں لوگوں نے کہا امام حسین کے لیے جنگ لڑنا زیادہ امپورٹنٹ تھا یا کعبے کا چکر لگانا، حج کر لینا، حج چھوڑ کر کیوں آ گئے؟ میں نے کہا دیکھو وہ کعبہ چھوڑ کے کربلا گردن کٹانے نہیں، کعبہ بچانے تشریف لائے تھے، کعبہ بچا زندہ باد، کعبہ بچانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے امام حسین کا سر نیزے پر، میں بڑے اختصار کے ساتھ چل رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں وقت کی نزاکت، نیزے پر سر لے کے چلے قرآن کی تلاوت، روتے روتے یہ قافلہ پہنچ گیا پھر سے مدینہ لوٹ کر، امام زین العابدین بچ گئے، انہی سے آقا کی نسل چلی۔ میسیج آپ کو کیا ملا؟ ہر ایک واقعے کو طوالت کے ساتھ بولا جائے تو ایک واقعہ میں پوری رات گزر جائے گی، لیکن وقت اور حالات سچویشن کو دیکھتے ہوئے گفتگو کرنا یہی چالاکی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج لوگ امام حسین کے خلاف جو بولتے ہیں صرف وہی حسین کے خلاف نہیں ہے، جو یزیدیوں کے راستے پہ چلتے ہیں وہ بھی آقا حسین کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ جھگڑا کس چیز کا تھا؟ جھگڑا شراب کا تھا۔ جھگڑا کس چیز کا تھا؟ جھگڑا غرور کا تھا۔ جھگڑا کس چیز کا تھا؟ جھگڑا زنا کا تھا۔ جھگڑا کس چیز کا تھا؟ گانا بادہ کا بھی تھا۔ کربلا کے میدان میں یزیدی مقابلے میں آ گئے، امام حسین کے خلاف آ گئے، آقا حسین گردن کٹا کے بھی اب تک زندہ، لیکن جو گانے بادے کی طرف گئے اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ آج دنیا میں کوئی یزید کا چرچا نہیں کرتا، جو بھی چرچا کرتا ہے آقا حسین کا چرچا کرتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شعبہ کربو بنا۔ پتہ چل گیا، اب لاسٹ 2 منٹس، پتہ چل گیا کہ اگر بننا ہے تو حسینی بنو۔ او دھام نگر والو، حضور مجاہد ملت کے دربار میں رہتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں آپ، مقدر والے ہیں، اور صرف دربار میں ہیں تو مقدر والے ہیں۔ کچھ بھی کریں ایسا نہ کریں، محرم کے موقع سے آقا حسین کا ذکر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا غلط قدم اٹھ جائے گا، آپ غلط راستے پہ چل پڑو گے تو پوری دنیا میں دھام نگر کو لوگ جانتے ہیں، حضور مجاہد ملت سے پہچان ہے اڑیسہ کی، دنیا سے لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے آپ کو سیدھے راستے پہ چلنا ہے، غلط راستے